गोवर्धननाथ की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभांजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। पवित्र धनुर्मास में हनुमान जी महाराज की असीम कृपा थी अपना सहुना पर बिराजता भगवान द्वारिकानाथ जी की असीम कृपा थी અને જેમને ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવાની કામના જાગી એવા રોકડિયા હનુમાનજીના યજમાન પદે एवं हनुमान जी के सेवाभावी बिलक बिलक सेवा में काम करते हुए आप सभी हमारे दादा हनुमान जी के प्यारे, रघुनाथ जी के प्यारे आप सही कथानुरागी बड़ी प्रसन्नता के साथ आज हमारे ठाकुर जी ने एक अलग सा क्रम प्रकट किया। सुबह सुबह में जब मैं संध्या वंदन कर रहा था उसी समय मुझे एक चिंतन हो रहा था। मुझे लगा कि
जब जब प्रभु को इच्छा होती है भक्त पर कृपा करने, तब तब प्रभु कोई न कोई बहाना बना लेते हैं। कतिपय लोगों ने मुझे पूछा कि कहां हनुमान जी और कहां भागवत जी। लेकिन मुझे कहने दो, भक्त को भूख कभी कभी कृष्ण की भी लगती है। राम भक्त है, राम दूत है, राम भक्त है, लेकिन यही हनुमान जी महाराज को आज कथा की भूख लगी। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजिया। हमारे दादा रोकड़ जी हनुमान जी तो ऐसे हैं, चारों युग में हैं। सत्य युग में भी राम हैं, सत्य युग में भी हनुमान जी हैं। लेकिन सत्य के जो परम जो राम है उनका विलग स्वरूप है। सत्य युग में होने वाले राम धनुषधारी नहीं है, वहां राम का कोई रूप अलग है। लेकिन वही सत्य युग में हनुमान जी का रूप अलग नहीं है, हनुमान तो वही है। जो कलयुग में हनुमान है वही हनुमंत सत्य में भी है, त्रेता में भी है और द्वापर में भी है। कहने दो मुझे, ज्यारे ज्यारे भगवान चरित्र ने श्रवण करवानी भूख हनुमान जी ने जागी छे, त्यारे रोकड़ियाए बधाईने जगाड्या छे। અને આજે પવિત્ર ધનુર્માસમાં ભક્ત સમુદાયને જગાડીને આજ્ઞા કરી કે જાઓ મને कृष्ण कथा संभळावो, મને कृष्ण कथा संभळावो। मुझे सुबह सुबह में लगता था कि जब महाभारत जी का युद्ध हुआ, महाभारत का, उसी समय भगवान अर्जुन जी के रथ को चलाने वाले थे और अर्जुन जी के जो रथ की ऊपर जो ध्वजा थी, वो ध्वजा में भी श्री हनुमान जी महाराज थे। भगवानना रथना अनेक ध्वजाना चिन्हो छे। भागवत जी में विलग विलग रथ छे अने विलग विलग रथ में विलग विलग ध्वजाना अनेक चिन्हो भागवत जी में छे। अने एमांथी एक चिन्ह छे कि हनुमान जी महाराज नुं छे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ज्यारे ज्यारे युद्धनो समय आवे ने त्यारे एज हनुमान जी महाराज भगवाननी ध्वजा पर विराजे। महाभारतना बहु वर्षों पहला हूँ एक महाभारतनी कथा एक महापुरुषना मुखेथी श्रवण करतो हतो। एणे कह्युं कि महाभारतना युद्ध पूर्वे भगवान शंखनाद करे ए पहला तो ध्वजाजी उपरथी हनुमानजीए शंखनाद कर्यो छे। ऐसी हनुमान जी की परम कृपा से भगवान रघुनाथ जी ना अपार अनुग्रह ने लईने आज कृष्ण कथा गावा जई रह्या छीए। बहु ज सुंदर रीते शोभा यात्रा निकली। हमणा जेम करदमे कह्युं तेम कि अमारे क्यांय बहार जईने एम केवुं होय के शोभा यात्रा केवी, तो हवे अमे एम कही शकशुं के महुवा जेवी। राकेश भाई, यहां का मैंने एक अलग सा देखा। हम जब रास्ते में आ रहे थे, सभी रास्ते में खड़े होकर प्रेम से प्रणाम कर रहे थे। रथ में चढ़ चढ़ के
प्रणाम करने वाले, रास्ते में वंदन करने वाले जब मैंने देखा तब लगा कि यहां कोई भक्ति है। महुआ के कण कण में भक्ति है। मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी के हृदयों में मैं राम देख रहा था। मुझे लगा कि आज भी भक्तों के हृदय में हमारे राम हैं। कथाना माध्यमથી તો યાત્રા બધે કરતા હોઈએ છીએ, પોથી યાત્રા થતી હોય, ગામો ગામ દેશોમાં વિહાર કરવાનો થતો હોય, પણ કોઈ પ્રેમ નગર મળે અને પ્રેમપુરી મળે ને એનો ભક્તાને આનંદ હોય। ये प्रेम की नगरी है। वैसे तो सालों से महुआ के साथ हमारा नाता है, महुआ के साथ हमारा सालों से नाता है। यहां की बेन बेटी हमारे जामनगर में है, यहां की बेन बेटी महुआ की कोड़ी समाजना घणा बधा बहनों दीकरीओ हमारे त्या जामनगर में सासरे छे। जामनगर ना घणा बधा दीकरीओ बहनों महुआ में सासरे होय, माध्यम थी मळवानुं थतुं होय। अमरा सहपाठी राकेश भाई अहींया भादरोड थी छे, शोला विद्यापीठ में वर्षों सुधी एमनी साथे पण रहेवानुं थयुं। दादाजीना सानिध्यमां सेवा करवा मळी। पण महुआ आवीने ज्यारे आजे जोयुं त्यारे एम लाग्युं कि प्रेम नगरी छे। लगा यहां साक्षात मेरे राम है। अब जब रामायण सुनोगे तो पता लगेगा कि जहां जहां राम गए हैं वहां सब प्रभु रामचंद्र जी को मिलने के लिए, रघुनाथ जी को मिलने के लिए एक एक लोग आए हैं। मुझे एक रामायण की कथा याद रहा। एक बार भगवान रघुनाथ जी वन में से विहार कर रहे थे, उसी समय वहां की एक भील प्रजा, ये जंगलनी एक भील प्रजा, ये जे लाकड़ा कापवा वाली, जंगल में लाकड़ा वेरवा वाली ये प्रजा आवीने भगवान रघुनाथ जी ना चरण में, रामचंद्र जी ना चरण में पड़ीने कहे छे, प्रभु आप अहींया अमारे त्यां चालीने पधार्या छो, अमे तमने शुं आपी सकीए? आप वन विहार करो छो, आपना माटे कोई मुकुट लईने आवे, आपना माटे कोई माला लईने आवे, आपना माटे कोई वस्त्र लईने आवे, अमे तमने शुं आपी सकीए? अमे तो वनवासी प्रजा छीए, अमे तो भील प्रजा छीए। एम करीने चरणमां पड़ी गया, आंखमांथी आंसू सरवा लाग्या। त्यारे रामचंद्रजीए रघुनाथजी एटલું કહ્યું કે ભાઈ મારા માટે તો બધા જ સમ છે, તમે શા માટે આંખમાં આંસુ લો છો? એ ભીલ પ્રજાના રાજાએ ખાલી વિનંતી કરીને કહ્યું કે પ્રભુ મારી એક મહદ ઈચ્છા છે। કઈ કઈ? અમે લોકો અહીંયા વનમાં રહેવા વાળા ભીલ પ્રજા છીએ, લાકડા કાપવા વાળા છીએ, એટલે અમને મુકુટનો વિચાર ના આવે, અમને ચરણનો વિચાર આવે। અને જો કહો ને આપની हे भगवान राम, जो आपनी आज्ञा होय तो आप एवा आशीर्वाद आपो कि अमारा हाथे कापेला आ वनमांथी जे लाकड़ा होय ए लाकड़ामांथी चरण पादुका बनावीए अने हे प्रभु आप उघाड़ा पगे, आप खुल्ला पगे आ वनमा विहार करो छो अने अमारी भील प्रजा, शूद्र प्रजाना जो चरणदासने आप धारण करशो ने तो अमे अमारी जातने धन्यता अनुभवशो। आवी वात भीलना राजाए ज्यारे भगवान रघुनाथजीने करी ત્યારે ભગવાન રઘુનાથજી સહર્ષ આનંદ પૂર્વક કહ્યું કે જાઓ લાવો। આમ તો મારે અહીંયા વ્રત છે કે વનની અંદર હું પાદુકા ન પહેરું, પણ તમે એટલી બધી શ્રદ્ધાથી અને ભાવથી જો સપ્રેમ પૂર્વક જો તમે પાદુકા લાવ્યા હો તો મને આપી દો। એમ કહેવાય છે કે ભીલના રાજાએ ભગવાન રઘુનાથજીના ચરણમાં પાદુકા પધરાવી અને જ્યાં પાદુકા પધરાવતાની સાથે પ્રભુ રઘુનાથજીના આંખમાંથી આંસુ સરવા લાગ્યા। ધન્ય છે આ ભૂમિને, આ ભૂમિના પ્રતાપને ધન્ય છે, આ ગંગાના સરિતાના કિનારાને ધન્ય છે કે આ ભીલ પ્રજા આજ પણ ભગવાન રઘુનાથજીના ચરણના દાસનો વિચાર કરે છે, દાસત્વનો વિચાર કરે છે। ऐसे ही हमारे हनुमान जी दास हैं।
પ્રહલાદજીના નવદા ભક્તિમાં પૂછવામાં આવ્યું કે દાસના દાસ કોણ? વૃત્રાસુર ચતુર્શ્લોકીમાં તો કહ્યું કે દાસાનું દાસો ભવિતાસ્મે ભૂયઃ, પણ દાસાનું દાસ કોણ? એટલે કહ્યું કે દાસાનું દાસ પણ કોઈ હોય તો તે હનુમાનજી છે. आज बड़ी दादा की कृपा भई है. 478 कथा करी છે ઠાકોરજીની કૃપાથી, દાદાજીના આશીર્વાદથી. 478 કથા ભાગવતજીની કરી. 478 ભાગવતજીની કથા કર્યા પછી પહેલી કથા મારા જીવનની એવી છે, આ 50 વર્ષની ઉંમરમાં 50 થવા જઈ રહ્યા છે, અને પહેલી કથા એવી છે કે મારી કથાના યજમાન હનુમાનજી હોય. हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं. लगा कि बस अब सार्थक है जीवन. आज तक कथा गाते गाते बहुत चले हम. अब लगता है कि मेरे राम ने सुन ली. अब लगता है कि कृष्ण ने सुन ली. माफ करिएगा, 2 महीने पहले मुझे महुआ आना हुआ और हमारे रोकड़िया हनुमान जी के सभी भक्तगण मुझे मिले. मुझे कहा गया कि शास्त्री जी हमको भागवत कथा सुननी है. एक बार तो मुझे लगा कि हनुमान जी का मंदिर और दादा के अंतर्गत भागवत जी की कथा. मुझे लगा कि मैं रामचरितमानस बहुत कम करता हूं, लेकिन रामायण की कथा हो, हनुमंत चरित्र हो. लेकिन हमारे भक्तगण ने कहा कि नहीं महाराज जी, हम तो भागवत सुनना है. मुझे लगता है कि हनुमान जी महाराज को रोकड़िया ने एवी इच्छा थी कि मारे भागवत जी सांभळવું છે. આ ઈચ્છા રોકड़िया દાદાની છે, કારણ કે કથા તો કૃષ્ણની છે. हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कृष्ण ने कथा बनने ने तमे अलग न करी सको. कृष्ण ज कथा छे, कथा ज कृष्ण छे. रामो विग्रहवाहन धर्मः. धर्मનું સ્વરૂપ હોય તો તે રામ છે, અને રામનું કોઈ સ્વરૂપ હોય તો તે ધર્મ છે. ऐसे भगवान की कथा आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं. 7 दिन तक कथा चलेगी. हम एक सत्र में कथा सुनेंगे. प्रतिदिन दररोज सांजे बपोर पछीना समय में 3 થી 6:30 7 વાગ્યા સુધી कथा क्रम चालशे. वच्चे वच्चेना दिवसों में जे उत्सवों मनोरथो आवशे एनो पण आपणे आनंद लेशुं. विशेष करीने बधा ज भगवाननी कथामां रत थईए, मत थईए अने कथामां उन्मत्त थईए. कृष्णने ओळखवानो प्रयत्न करीए. कम से कम कथाना माध्यमथी कृष्णने समजवानो प्रयत्न करीए. कारण के भागवतजी कहे छे कि 3 प्रकारे कृष्ण तमने ने मने जोवा मळे छे. एक कृष्ण गृहस्थ छे. द्वारिका लीला में जो तमे दर्शन करशो तो द्वारिका लीला में तमने ने मने कृष्ण गृहस्थ जोवा मळे. ये ज कृष्ण ने कदाच तमे निहाळशो महाभारतना युद्ध वखते, तो महाभारतना युद्ध वखते कृष्ण रथस्थ छे. रथ पर बैठेला कृष्ण छे. અને ત્રીજું વ્રજની અંદર વૃંદાવનમાં શ્રી યમુનાજીના કિનારે રાસસ્થલીમાં ત્રીજા કૃષ્ણ તમને રાસસ્થ જોવા મળશે. બધા જ વ્રજ વનિતાઓની વચ્ચે રમનારો કૃષ્ણ એટલે રાસસ્થ કૃષ્ણ. મહાભારતના યુદ્ધ વખતે અર્જુનના રથના लगामने पकड़नारो रथस्थ कृष्ण
અને દ્વારિકા લીલાનો ગ્રહસ્થ કૃષ્ણ. કોણ છે આ કૃષ્ણ જેને સાંભળવાને માટે થઈને તમે ને હું જિજ્ઞાસા પ્રગટ કરીએ છીએ? યથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. કોણ છે આ? માટે મહાત્મ્ય કહે છે. શ્રીમદ ભાગવતજીના બે પ્રકારના મહાત્મ્ય જોવા મળે છે. એક પદ્મ પુરાણ અંતર્ગત મહાત્મ્ય અને બીજું સ્કંદ પુરાણ અંતર્ગત મહાત્મ્ય. પદ્મ પુરાણમાં બતાવેલું શ્રીમદ ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય 6 અધ્યાયોમાં છે. અને એ મહાત્મ્ય 6 અધ્યાયોમાં એટલા માટે છે કે શ્રીમદ ભાગવતજીના ચિંતકો એમ કહે છે કે ભગવાન ષડગુણ સંપન્ન છે. ભગવાનમાં 6 ગુણ છે અને ભગવાન એને જ કહેવાય કે જેમાં 6 ગુણ હોય. ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશસ્વી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. આ ષડગુણ જેને હોય એને ભગ કહેવાય અને ભગ જેમાં હોય 6 ગુણ હોય એને ભગવાન કહેવાય. એટલા માટે પદ્મ પુરાણ 6 અધ્યાયોમાં ગાય છે. સ્કંદ પુરાણ 4 અધ્યાયોમાં ગાય છે મહાત્મ્યને. કારણ કે 4 અધ્યાયો એટલે કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની પરંપરા બતાવે. आइए हम पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य को कथा का श्रवण करें. पहला श्लोक गाते हुए भाव के साथ. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री श्री कृष्णाय वयं. પદ્મ પુરાણના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ, કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે, કૃષ્ણનું સામર્થ્ય કેવું છે અને कृष्ण सत्ता केवी है, ये तीनों प्रकारों से कथा व्यास जी ने गाई. कहा स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय. श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, सतरूपમાં છે, ચિદરૂપમાં છે ને આનંદના રૂપમાં છે. આમ જોઈએ તો સચ્ચિદાનંદ એક છે. આપણે બધા બોલીએ છીએ સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. એક છે, સત, ચિદ અને આનંદ. શબ્દ 3 છે અને સ્વરૂપ એક. ચાલો હવે સત કોને કહેવાય, ચિદ કોને કહેવાય અને આનંદ કોને કહેવાય? બોલીએ છીએ સત્ય સત્ય સત્ય, પણ સત કહેવાય કોને? રામચરિત માનસ કહે છે ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાન. આપણો પોતપોતાનો જે નિજ ધર્મ છે એ સત્ય છે એવું રામચરિત માનસ કહે તુલસી. શાસ્ત્રમાં જઈને જરા પૂછો કે સત્ય કોને કહેવાય? એટલે કહ્યું સત્ય કહેવાય ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ. ક્યાંય પણ ક્યારે પણ જેનો અભાવ ન દેખાય એનું નામ સત્ય. તમને ને મને અભાવ ન લાગે, તમને ને મને એની દૂરીતા ન લાગે. એટલે તમે જોજો સત્ય સર્વદા છે ને સર્વથા છે.
જગતની જડ અને ચેતન કોઈ પણ વસ્તુ કે ચીજ હશે ને એમાંથી તમે સત્યને દૂર નહીં કરી શકો, કારણ કે સત્ય દરેકમાં વ્યાપેલું છે. સત્ય દરેકમાં વ્યાપેલું છે. એટલા માટે તો રોકડિયા દાદા હનુમાનજીએ આપણને સત્યનો પરિચય કરાવ્યો कि ये सत्य है, ये सत्य. जब अंतिम श्वास लेते हैं ना, अंतिम श्वास लेते ही जब जीव को स्मशान की ओर हम ले चलते हैं तब बोलते हैं राम नाम सत्य है. राम नाम सत्य है એવું બોલીએ છીએ, પણ સમજાય ક્યારે? જાવા ટાણે. રામ સત્ય છે બધાઈને ખબર છે, કૃષ્ણ સત્ય છે બધાઈને ખબર છે, પણ જીવને સમજાય છે અંતિમ સમયમાં કે રામ સત્ય છે. શાસ્ત્ર કહે છે ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ. સતનું પ્રગટ સ્વરૂપે સર્વત્ર વ્યાપકપણું છે. જેમ વાયુ સર્વત્ર વ્યાપક છે એમ સત્ય જગતમાં સર્વત્ર વ્યાપક છે. પૂછો કોઈ વ્રજવાસીને કે તમારી ભાષામાં સત્ય કોને કહેવાય? બહુ સુંદર ચોપાઈ છે, આવો સંભળાવું અને ગાજો હો સાથે. સત કહીએ જો બિનસે सकल घट चेत चैतन्य सकल घट आनंद घट घट करे आनंद ब्रजवासी कहे छे सत कहिए जो बिनसे नहीं. શાસ્ત્ર પ્રમાણ આપે છે કે સત્ય જગતમાં એ છે કે જ્યારે અદ્રશ્ય ન થાય, અલિપ્ત ન થાય, સમાપ્ત ન થાય. સત્ય ન તો અલિપ્ત થાય, સત્ય ન તો સત્યનો અંત હોય. સત્ય શાશ્વત છે.
તો ભગવાન સતરૂપમાં બિરાજે છે, ભગવાન ચીદ રૂપમાં જ્ઞાન સ્વરૂપે બિરાજે છે અને આનંદના રૂપમાં ભગવાન બિરાજે છે. ચિંતકો એવું કહે છે કે સત એટલે રામ, સત એટલે રામ. સત્યના પલનામાં કોઈ પણ ભગવાનને રાખવામાં આવે તો રામચંદ્રજી રઘુનાથજી એ સત્યનું પલનું છે. અમારે પૂજ્ય ભાઈ શ્રી વારંવાર એમ કહે કે રામ ક્યારેય ખોટું બોલ્યા નથી, રામ ક્યારેય ખોટું બોલ્યા નથી. રામચરિત માનસ આખી જોઈ લઈએ. 18 પુરાણોમાંથી 16 પુરાણોમાં ભગવાન રામચંદ્રજીની કથા છે. 18 માંથી 16 પુરાણોમાં ભગવાન રઘુનાથજીની કથા છે. 16 પુરાણો જોઈ લ્યો, રામચરિત માનસ જોઈ લ્યો, પણ તમને રામ ક્યાંય પણ જૂઠું બોલતા નહીં દેખાય. ક્યાંય પણ રામ અસત્ય ભાષી નહીં દેખાય. એનો મતલબ એવો થયો, રામ અસત્ય ભાષી ક્યાંય નહીં દેખાય, પણ કૃષ્ણ ક્યાંય સાચું બોલતો નહીં દેખાય. 18 પુરાણોમાં કૃષ્ણ કથા છે. વ્યાસજીએ 18 પુરાણોમાં કોઈને કોઈ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોડ્યા છે. પણ કૃષ્ણ 18 પુરાણોમાં તમે ક્યાંય ને ક્યાંય જોજો, કૃષ્ણ જે ક્યાંય બોલે છે તે ક્યાંય ને ક્યાંય તમને ને મને અસત્ય ભાષે છે. માં યશોદા લાલાને પૂછે કે લાલા માટી ખાધી? કૃષ્ણ શું જવાબ આપે? નામા મેં માટી નથી ખાધી. કૃષ્ણ સ્વયં બોલે છે, નાહમ ભક્ષિતવાન અંબઃ સર્વે મિથ્યાભી સંશિનઃ. દસમ સ્કંદ બાલ લીલા. સ્વયં કૃષ્ણ એમ કહે છે કે માં મેં માટી નથી ખાધી. અને પાછા એમાં તો એટલા હાચા બોલવા વાળા થાય કૃષ્ણ. અને માં યશોદાને એમ કહે કે જો તને હું બોલું છું એ સાચું ના લાગતું હોય તો પશ્ચિમે મુખમ, મેં મુખ ખોલું તું દેખ લે, मैंने माटी खाई कि नहीं खाई. माँ भी देखती भी है साथ साथ, कहे कि लाला मुख खोल, मैं देख लूं कि तूने माटी खाई या नहीं खाई. लाला ने मुख खोला. जैसे कन्हैया ने मुख खोलते ही मां ने क्या देखा? खम. સુખદેવજી કહે છે કે કૃષ્ણના મુખમાં બ્રહ્માંડ દેખાણું. ખમ બ્રહ્માંડમ, ખમ બ્રહ્માંડમ, વિશ્વ. ખાલી વિશ્વને જોયું એટલું નહીં હો, વિશ્વમાં એ વ્રજને જોયું, વ્રજમાં એ નંદાલયને જોયું, નંદાલયમાં યશોદાજીને જોયા, પાછા યશોદાના ખોડામાં કૃષ્ણને જોયા. માં યશોદાને એમ થયું કે શું જોઈ રહી છે? મારી ગોદમાં કૃષ્ણ છે કે કૃષ્ણના મુખમાં કૃષ્ણ છે? જેની લીલા પણ તમને ને મને અસત્ય ભાષે છે, ભ્રમ કરાવે. મારા ગુરુદેવ એમ કહે કે એક બ્રહ્મ એક ઈશ્વર કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્મ એવા થયા કે એની લીલામાં ક્યાંય ને ક્યાંય તમને ને મને ભ્રમ લાગે છે. બ્રહ્મ પણ જીવને ભ્રમ કરાવે. ऐसे हमारे श्री कृष्ण राम के रूप में सत्य है. ઘણી વખત એમ કહું, રામ ક્યારેય ખોટું ન બોલે અને કૃષ્ણ ક્યારેય સાચું ન बोले. जब जब हम बाल लीला में चलेंगे ने, 3 दिनों के बाद जब बाल लीला आएगी तब सुन लेना, सभी जगह पे कृष्ण असत्य असत्य. વૃષભાસુર ને બલરામજી પાસે મરાવીને માં યશોદાજીની પાસે જઈને કૃષ્ણ કહે કે માં, જોને મોટા ભાઈ દાઉજી મારી પાસે કેવું કેવું કામ કરાવે છે.
दाऊजी चौंकी गया बलराम जी, कहा कि लाला एक यदि मैं मां के सामने जो मैं सत्य न कहूं न तो अगले दिन की जो लीलाएं हैं मुझसे नहीं बनेगी। एक एक लीला को देखो कृष्ण की, એટલે ભગવાન રામ સત્ય, ભગવાન રામનું સ્વરૂપ છે, વિગ્રહ છે। પછી કહ્યું ચીદ, ચીદ શબ્દનો થાય ચીદમ જ્ઞાનમ, ચીદ એટલે જ્ઞાન, એટલે જ્ઞાનાવતારની અંદર આપણે ત્યાં ભગવાન વ્યાસજી છે એ જ્ઞાનાવતાર છે, આપણે ત્યાં કપિલ ભગવાન છે એ જ્ઞાનાવતાર છે। વ્યાસજીએ જે મહર્ષિઓને ભાગવજી સંભળાવીને જ્ઞાન આપ્યું, પરમ જ્ઞાન આપ્યું, એવી જ રીતે કપિલ ભગવાને માતા દેવહૂતિજીને સાંખ્ય શાસ્ત્ર આપ્યું। એટલે જ્ઞાનાવતારમાં વ્યાસજી, જ્ઞાનાવતારમાં કપિલ ભગવાનજી, જ્ઞાનાવતારમાં દત્તાત્રેય ભગવાન। દત્તાત્રેય ભગવાન પણ જ્ઞાનાવતાર ગણાય છે, કારણ કે દત્તાત્રેયનો અવતાર ગુરુ અવતાર છે। એટલું જ નહીં, આ શ્રી હરિની सामर्थ्य लीला है। पूरे जगत में सामर्थ्य के रूप में कपिल जी, व्यास जी, दत्तात्रेय आदि रूप में विराजे हैं। तो आनंद कौन? सत्य राम, ज्ञान व्यास, कपिल, दत्तात्रेय। तो आनंद कौन? हमने गायु ने आनंद घट घट करे आनंदा। आनंद घट घट करे आनंदा। करे आनंदा। आनंद घट घट करे आनंदा। काको नाम सच्चिदानंद। काको नाम सच्चिदानंदा। आनंद घट घट करे आनंदा। दरेक ना घट घट में जे आनंद ले छे, पोते आनंद ले अने आनंद करावे ए कृष्ण। कृष्णनो स्वभाव छे, कृष्ण पोते पण एटलो ज आनंद करे छे अने कृष्ण पोताना भक्तने एटलो ज आनंद करावे छे। इसलिए तो जब ब्रज में नंदालय में जब ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ तो ब्रजवासी ने कहा नंद घेर आनंद हेरी रे आज नंद राय के आनंद भयो। हमारे अष्टसखाओ तो कीर्तन में लगे छे हेरी रे, बधाई आपे छे। शुं आपे छे? बधाई। हेरी रे। गामडामां सेठजी गामडामां घणी वखत छे ने कोई दूर दूर ऊभું હોય ને તો એને બોલાવવામાં આવે અને દૂર ઊભેલાને જો બોલાવવું હોય તો સાદ કરવો પડે અને સાદ કરીને શું કહે? હે હે। એવી જ રીતે વ્રજની અંદર કહ્યું છે હેરી રે આજ નંદરાય કે આનંદ ભયો। हमारा गुरुदेव पूज्य श्री योगेश भाई शास्त्री जी एम कहता कि
આજ નંદરાય કે આનંદ ભયો ને મતલબ એવો થયો, જ્યારે જ્યારે જ્યાં જ્યાં કથા થતી હોય અને ત્યાં ત્યાં કૃષ્ણ જન્મ થાય ને, તે જ કૃષ્ણ જન્મનો આનંદ થયો. हर घट में कृष्ण है, हर घट में आनंद है. जहां आनंद है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां कृष्ण છે એટલે જ આનંદ છે. ઘટ ઘટ કરે આનંદા. આનંદનો અવતાર કૃષ્ણ, આહલાદીની શક્તિ રાધા, ચિદાકાશમાં ભગવાન વ્યાસ કપિલ દત્તાત્રેય આવે એટલે આહલાદીની શક્તિ યમુનાજી. કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી યમુનાજીને જ્ઞાન ક્રિયા શક્તિ કહેવામાં આવે છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી યમુનાજી જ્ઞાન શક્તિ છે. એટલું જ નહીં, સતમાં ભગવાન રામ પધારે એટલે શ્રી સતના પલનામાં શ્રી જાનકીજી પધારે. આइए ऐसे स्वरूपवान, रूपवान, सौंदर्यवान, कलावान सच्चिदानंद श्री कृष्ण. કાર્ય શું ભાઈ? સ્વરૂપ સામર્થ્ય અને સત્તા તો બરાબર છે, પછી કાર્ય શું? એટલે કહ્યું વિશ્વોત્પત્તિ હેત. વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય, આ ત્રણનું કામ કૃષ્ણ કરે. બ્રહ્મા બનીને સર્જન કરે, વિષ્ણુ બનીને સંચાલન કરે, અને પાછો દેવોના દેવ મહાદેવ બનીને, હનુમાનજીના રૂપમાં મહાદેવ બનીને પાછો સંહાર કરે. કોઈ મને પૂછેલું કે હનુમાનજીના હસ્તમાં ગદા કેમ છે? હનુમાનજીને આયુધમાં ગદા આપવામાં કેમ આપી? આપણે ભગવાન દ્વારકાનાથજીના જે સ્વરૂપ છે, દ્વારકાધીશજીનું સ્વરૂપ છે, એ દ્વારકાનાથજીના સ્વરૂપના દર્શન તમે કરજો. ભગવાન દ્વારકાનાથજીને 4 હાથ છે અને ચારેય હસ્તની અંદર અલગ અલગ જે આયુધ છે એમાં ગદા પણ છે ને. તો ગદા તો ભગવાન દ્વારકાનાથજીના હાથમાં છે. પછી શ્રીનાથજીના હાથમાં તમને ગદા જોવા નહીં મળે. નારાયણના જેટલા જેટલા સ્વરૂપો છે એમાંથી વિષ્ણુ અને ભગવાન દ્વારકાનાથજીનું વિષ્ણુ સ્વરૂપ, એમાં ગદા છે. પણ તમને બીજો વિશેષ પરિચય પછી કરાવીશ, પણ અત્યારે તમને ખાલી જાણ કરી દઉં કે પુષ્ટિ માર્ગીય જેટલા જેટલા ઠાકોરજીના જે સ્વરૂપો ચતુર્ભુજ છે, એ ચતુર્ભુજની અંદર ભગવાન પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ, શંકર્ષણ, વાસુદેવ આદિ બધા સ્વરૂપોમાં 4 આયુધ છે અને 4 જે હસ્ત છે એમાં બધા આયુધોના ભાવ અલગ અલગ છે. દરેક જગ્યાએ ભગવાન ગદા આમ લઈને નથી ઊભા. પણ આપણે આમ એકદમ કમ્પ્લીટ દર્શન નથી કરતા ને એટલે આપણે ખબર નથી. આપણે એમ થાય કે બધી જગ્યાએ ગદા આમ જ હશે. શાસ્ત્રએ કહ્યું છે કે ભગવાને ગદા હાથમાં ઉપર હાથમાં લીધી છે. એની પાછળનું કારણ એ છે ઉદર વિદારણ. રીપુ ઉદર વિદારણ. જ્યારે કોઈ શત્રુનો સંહાર કરવાનો હોય, જ્યારે કોઈ શત્રુને પરાસ્ત કરવા માટે ભગવાનને જવાનું હોતું હોય ને, ત્યારે ગદા ઉપર લે. અને તમે જોજો તમારા હનુમાનજીના મંદિરમાં ભગવાનની ગદા તમે હાથમાં પકડાવો છો કે નીચે રાખો છો? શું કરો છો? ટોકડિયા દાદાને શું કરો છો? एक ऊपर रखी है ना, वो तो हम लेके आए. मैंने देवांग को कहा कि जो आज्ञा अनुमति हो हनुमान जी दादा की, तो गदा के रूप में हनुमान जी यहां पधारे. वैसे दादा सब जगह पे है ही, पूरी जगह, कोई ऐसी जगह ना हो जहां रोकड़िया ना हो. सब में है, हम में है, आप में है. लेकिन मुझे लगा कि मुझे અને આ પ્રેરણા મને તત્કાલ થઈ. ત્યાં હું દાદાની સામે જઈને ઉભો રહ્યો ને, ત્યાં પોથી ભાગવતજીનું પૂજન થતું હતું અને પોથી પૂજન થતું હતું, ત્યારે મને પ્રેરણા થઈ. મેં દેવાંગને કહ્યું કે કુમાર, કે હા એક કામ કરીએ તો, કે શું દાદાની ઉપર જે ગદા છે એ ગદા આપણે લઈ લઈએ તો સાથે. તરત અનુમતિ મળી ગઈ. અને હું એમને એમ ન લઈ શકું, કારણ કે હું એ મંદિરનો પૂજારી નથી. એ મંદિરની જો હું આરતી કરતો, હું પૂજા કરતો હું, તો મારે કઈ પૂછવાની જરૂર ન હોય, લઈ શકું. પણ એના સેવક જે જેટલા બધા હતા, એ
એ સેવક કોઈ જો મને આદેશ આપે, હનુમાનજી મહારાજ આદેશ આપે તો ગદા લઈ શકીએ. અને કૃપાથી પછી તો ગદાના રૂપમાં રહ્યા છે. પણ આપણે નીચે થઈ રહી છે, આપણે આમ ઉપાડી નથી રાખી, કારણ કે આપણે કોઈને વિદારણ કરવું નથી. ભાગવતજીની વ્યાસપીઠનો હનુમંત સંહારક ન હોય, ભાગવતજીની વ્યાસપીઠનો હનુમંત તારક હોય. આ તો તાरक जैसे लंकिनी को उद्धार करने वाले होते हैं, वैसे ही आज हमारे दादा रोकड़िया जो तो કેટલા સેવકોને સાચવીને બેઠો છે. રોકડિયો કૌડો સમુદાય. मुझे बहुत अच्छा लगा. तो વિશ્વની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનો લય કરનારા સર્જન કરે. સર્જન કર્યા પછી મોહ નહીં. સર્જન કરે પણ એમાં જરાય મોહ નહીં. આપણો જીવનો તો સ્વભાવ છે, થોડું કરીએ ને તો તરત જ બતાવીએ મેં કર્યું છે, મારા દ્વારા થયું છે. હા કે ના? कभी कभी तो कह देते हैं कि यदि हम नहीं होते तो नहीं होता. मेरे गुरुदेव कहते थे कि यदि हम नहीं होते तो और अच्छा होता. આપણે છીએ એટલે સારું કંઈક નથી થતું, પણ આપણે નહીં હોય તો બહુ સારું થાય. હો, ઘણી વાર ઘણી વખત આપણી અનુપસ્થિતિ સારું કરી જાય. ઉપસ્થિતિ જરૂરી છે, નો ડાઉટ જરૂર છે કે બધા જ આપણે બધા કથામાં બેસીએ, કથા આપણામાં બેસે. તો સર્જન કરે છે બ્રહ્મા બનીને. ભગવાનની આજ્ઞા વગર, હરિની આજ્ઞા વગર બ્રહ્મા પણ સર્જન કરી શકતા નથી. દ્વિતીય સ્કંદમાં ભગવાન નારાયણે જ્યારે બ્રહ્માજીને આજ્ઞા કરી ત્યારે બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિ રચી છે. તૃતીય સ્કંદમાં જે 10 પ્રકારની પ્રાકૃતિક આદિ જે સૃષ્ટિઓ છે, વિકૃતિક વગેરે, આ બધી સૃષ્ટિ પણ ભગવાનની આજ્ઞાથી બ્રહ્માજી કરે છે. तो करता तो हरि છે બ્રહ્મા કે રૂપ में. સંચાલન પણ ભગવાન નારાયણ પોતે જ કરે છે. સંચાલનમાં પાછી મજા કેવી ખબર? અવળું આખા વિશ્વનું સંચાલન કરે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડ નાયક કરોડો બ્રહ્માંડોનું સંચાલન કરે, પણ સંચાલન કર્યા પછી જરાય અહંકાર નહીં કે હું કરું છું. ગુજરાતીમાં આપણે કહેવત છે, કીડીને કણ અને હાથીને મણ. મળી રહે કે નહીં? આજે આપણી 3:30 વાગે પોથીયાત્રા હતી ને, એટલે મને જરાક સંકોચ થતો હતો અંદર. 3:30 વાગે તડકામાં પોથીયાત્રા, વાતાવરણ ભલે શીતકાલનું છે, ઠંડીનું છે, પણ ગરમીનો માહોલ તો મહુવામાં છે થોડો. અમારા કરતા અહીંયા ઠંડી ઓછી છે. એટલે મને એમ થયું કે અહીંયા મહુવામાં ગરમીના માહોલમાં આ બધા પોથીયાત્રામાં જશે, રસ્તામાં કદાચ તરસ લાગશે તો શું થશે, આવો મને વિચાર આવતો હતો. પણ ખબર નહીં, હનુમાનજી મહારાજની પરમ કૃપા. કેવલ ને કેવલ પોથીયાત્રા દરમિયાન ભક્તોને ખાલી જલ નહીં, 2-3 વખત દૂધ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ અને સાથે સાથે બધાને શરબત મળ્યો. બોલો, હનુમાનજીની જ કૃપા કે નહીં? બધાઓ એકવાર તાળીઓથી, જેણે સેવા આપી હોય એને. આ એને હનુમાનજીએ પ્રેરણા કરી છે કે જા, આ સેવા તારે કરવાની છે. रास्ते में खड़े हो जाना. परोसने वाले भी कम नहीं थे और पीने वाले भी कम नहीं थे. परोसने वाले भी हमारे दादा के भक्त थे, देने वाले भी दादा के ही भक्त थे. અને પાછા જે પીવા વાળા હતા એ ક્યાં કોઈ સામાન્ય હતા? એ દાદાના જ ભગત હતા ને બધા. દાદાએ દાદાને પાયું, રોકડિયાએ રોકડિયાને પાયું. સર્જન કરે, સંચાલન કરે અને સંહાર કરે. ભ્રુકુટી વિલાસ સૃષ્ટિ લય હોતી. રામચરિત માનસમાં તુલસી કહે છે કે પોતાની ભ્રુકુટી ફરકે, ભગવાન મહાદેવજીની ખાલી ભ્રુકુટી ફરકે ને તો એ બ્રહ્માંડોનો નાશ થઈ જાય. બ્રહ્માંડનો નહીં, બ્રહ્માંડોનો. આવા ભગવાન મહાદેવજી બનીને સંહાર કરે. તાપત્રય વિનાશાય.
ત્રણ પ્રકારના તાપોને દૂર કરે, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આ તાપ છે. આપણા દ્વારા, જગત દ્વારા અને ધર્મને હાનિ પહોંચાડીને ઉત્પન્ન થનારા જે ત્રણ પ્રકારના તાપ છે, જેને આધિદૈવિક કહેવાય, જેને આધિભૌતિક કહેવાય, જેને આધ્યાત્મિક કહેવાય. ગુજરાતીમાં તળપત્તી ભાષામાં કહું ને તો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. ઘણાને આધિ સતાવે, ઘણાને વ્યાધિ સતાવે, ઘણા લોકો હોય ને એને ઉપાધિ સતાવે રાખે. શાક માર્કેટમાં ભેગા થઈએ ને પૂછીએ કેમ છો, તો કે હમણાં તો બહુ વ્યાધિ આવી પડી. પણ આપણો ગેસનો બાટલો ન ચાલે તો આપણે વ્યાધિ બોલો. હા, આપણી વ્યાધિ કેવી? લૌકિક. માત્ર ને માત્ર આપણા જીવનની તમન્નાઓને, તૃષ્ણાઓને પૂર્ણ કરવાને માટે આપણી વ્યાધિ, આપણી ઉપાધિ. અને પાછા કહીએ ખરા, હમણાં તો બહુ ઉપાધિ આવી પડી. મહિનામાં 3 દિવસ સુધી ધંધો બરાબર ન ચાલે, મહિનામાં 30 દિવસમાં 3 દી ધંધો બરાબર ન ચાલે એટલે આપણે તરત જ કહીએ શું? બહુ ઉપાધિ છે. કેવી માર્કેટ ડાઉન ગઈ. પણ ઓલા 28 દિવસ કલ્યાણ કર્યું એનું કહી નહીં. 27 દિવસ તારા ઉપર કૃપા કરીને તને આપ્યું છે, એનો તો વિચાર કરીએ. ચાલો, ભાગ્યવાન કોણ? અત્યારે જે ઘરે બેઠા છે એ ભાગ્યવાન કે તમે ભાગ્યવાન? બધું જ મૂકીને, ઘર મૂકીને, ધંધો મૂકીને, પરિવારને મૂકીને તમે કથામાં બેઠા છો તો તમે ભાગ્યશાળી છો કે ઘરે બેઠા બેઠા જે દૂધ ને રોટલાની રાહ જોઈ છે એ ભાગ્યવાન છે? ભાગ્યવાન કોણ? ભાગવજી કહે છે, ભાગ્યોદયેન બહુજન્મ સમર્જિતેન સતસંગ મંચ લભતે પુરુષો યદા વૈ અજ્ઞાન હેતુ કૃત મોહ મદાંધકાર નાશમ વિધાય હિ તતો ઉદયતે વિવેક. કથા સાંભળવા મળી છે ને, ભાગ્યવાન છે. એમાં કૃષ્ણની કથા, હનુમાનજીની કૃપા મળી. જા પર કૃપા તુમ્હારી હોઈ, તા પર કૃપા કરે સબ કોઈ. એવું કઈ છે કે હનુમાન ચાલીસામાં છે? અચ્છા, વાહ. જા પર કૃપા તુમ્હારી હોઈ, તા પર કૃપા કરે સબ કોઈ. જેના ઉપર ભક્તની કૃપા હોય ને ત્યાં ભગવંત આપોઆપ કૃપા કરે. એટલા માટે અહીંયા 3 પ્રકારના તાપને દૂર કરનારા એવા શ્રી કૃષ્ણને અમે બધા જ નમન કરીએ છીએ. વયમ નુમઃ. શું કહ્યું? વયમ. અહીંયા વયમ શબ્દ છે, બહુવચનાંત છે સંસ્કૃતમાં. એનો મતલબ એવો થયો કે કૃષ્ણને કોણ ન નમે? જવાબ મળે છે, કૃષ્ણને બધા નમે. કૃષ્ણ કોને ન ગમે? કૃષ્ણ બધાઈને ગમે. કૃષ્ણ એક એવું સ્વરૂપ છે, કૃષ્ણ એક એવો દેવ ભગવાન છે કે બધાઈને ગમ્યો છે. માત્ર ને માત્ર તમને કે મને કે વ્રજવાસીઓને કે એવું નહીં. આપણે ત્યાં મુસ્લિમ કવિઓને પણ કૃષ્ણ ગમ્યા છે. એટલે આપણે ત્યાં તાનસેન છે, આપણે ત્યાં રસખાન છે. કૃષ્ણને ગાયા વગર નથી રહ્યા. હાલમાં પણ ઘણા બધા મુસ્લિમ ભક્ત એવા છે કે જે કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે. નાઝીરની અનેક વાતો કૃષ્ણ ભક્તિની મળે છે. કૃષ્ણ એક એવો દેવ છે, બધાઈને ગમ્યો. કૃષ્ણનો બધાઈમાં ભાવ ને બધાઈનો કૃષ્ણમાં ભાવ. ગોવિંદને નમન, કૃષ્ણને વ્યાપક વિષ્ણુ રૂપ કૃષ્ણને નમન. અને પછી તો કૃષ્ણને ગાનારા સુખદેવજીને પ્રણામ કરે. અને સુખદેવજીને પ્રણામ કરે પહેલા જરાક આપણે 2 મિનિટ હરિસંકીર્તન નામ કરીએ.
ભાવથી તાળી પાડીને બધા ગાજો. આજે વિશેષ પણ મહુવામાં જ આપણા મોટા મંદિરમાં શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની શ્રીનાથજીની હવેલીમાં આજે 56 ભોગના દર્શન પણ છે જે મહારાષ્ટ્રના વચનામ હશે એનો પણ આપણે લાભ લેવો છે. એટલે હજુ 15 મિનિટ મારી પાસે છે, કારણ કે 5:45 થાય છે ઘડિયાળમાં. તો એક સંકીર્તન કરી અને પછી કથા ગાનારા કૃષ્ણનું વંદન કર્યા, પણ કૃષ્ણને ગાનારા છે એને પ્રણામ કરીશું અને કથાને વિરામ તરફ લઈ જશું. એ પહેલા ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો, ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ પ્રેમ સે ગાઓ. ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો, શ્રી રાધે. ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો, રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો, કનૈયાલાલ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતજીના પ્રારંભમાં ભગવાન સચ્ચિદાનંદ છે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરનારા છે, 3 પ્રકારોના તાપને દૂર કરનારા છે, એવા કૃષ્ણને પ્રણામ કરીને શ્રી વ્યાસજી પદ્મ પુરાણમાં કહે છે કે આ કથા જેણે ગાઈ છે એવા મહારાજ પુત્ર એટલે કે વ્યાસ પુત્ર સુખદેવજીને પ્રણામ. યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરઃ જુહાવ ઉતરેતિ તન્મયતયા તરવો વિનેદુઃ તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. અદ્ભુત શ્લોક છે. પ્રથમ શ્લોકમાં કૃષ્ણને વંદન કરીને કૃષ્ણને ગાનારા એવા મહાદેવજીનો અવતાર, શિવજીનો અવતાર સુખદેવજીને પ્રણામ કર્યા છે. એમ કહેવાય છે કે સુખદેવજી શિવાવતાર છે, મહાદેવજીનો અવતાર છે. જેમ હનુમાનજી પણ મહાદેવજીનો અવતાર છે, હનુમાનજી એમ શિવજીનો અવતાર છે, એમ સુખદેવજી પણ મહાદેવજીનો અવતાર છે. યમ પ્રવ્રજંતમ, અહીંયા વ્રજંતમ શબ્દનો અર્થ થાય વ્રજંતમ એટલે ચાલવું. વ્રજગતૌ ધાતુ છે, ગતિશીલ ને વ્રજ કહેવામાં આવે છે.
દિને દિને નવમ નવમ નમામિ નંદ સંભવમ. પ્રતિ દિવસ જે બદલે છે, ચેન્જ થાય છે, એને વ્રજ કહેવાય છે. વ્રજ શબ્દનો એક અર્થ થાય વ્રજ એટલે ચાલવું, પણ અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે ખાલી વ્રજ નહીં, પ્રવ્રજ, પરવ્રજંતમ. જેની ચાલમાં પણ ચલન ગતિ પણ જેની મરાલ છે. ચાલીએ છીએ તો આપણે બધા ચાલીએ છીએ ને, હાલીએ તો આપણે બધા હાલીએ, પણ હાલવા હાલવામાં ફેર હોય. ઘણા વયા જતા હોય ને તો બીજાના પગમાં પગ મારીને પાડ નાખે. જોયું ઘણી વાર આમ વયા જતા હોય, પોતે એવો પગ મારે કે બીજો પડી જાય. ઘણા હલવામાં બીજાને ચંપલ દબાવતા જતા હોય. આમ સમૂહમાં તમે જાતા હો ને ત્યારે જોજો, ઘણા છે ને ઘણા ટેવ હોય એ બીજાને ચંપલની ઓલી દબાવતો જ જતો હોય. અહીંયા સુખદેવજીનું ચાલુ નથી, અહીંયા સુખદેવજીનું પ્રચાલન છે, પ્રવ્રજંતમ છે. વ્રજંતમ અને પ્રવ્રજંતમાં બંનેમાં ફરક શું છે? એટલે સંસ્કૃત સાહિત્યના, સંસ્કૃત જગતના વિદ્વાન લોકો એમ કહે છે કે કૃષ્ણની ગતિ અને કૃષ્ણ દ્વૈપાયનની જે ગતિ છે ને એ તો પ્રવ્રજંતમ છે, એ ભક્તો ધારક છે. એની ચાલ ભક્તના ઉદ્ધાર માટે છે. કૃષ્ણ પણ ચાલે તો એ ભક્તનો ઉદ્ધાર થાય, જીવનો ઉદ્ધાર થાય. એમ સુખદેવજી પરમહંસ પણ જો ચાલે ને અને ચાલતાની સાથે જો પ્રવ્રજંતમ કરે તો પણ ભક્તોનો ઉદ્ધાર થાય. એટલે તો પરીક્ષિતજીને ગુરુ ગોતવા જવા નથી પડ્યા, સુખદેવજી સામેથી પધાર્યા છે. આ પ્રવ્રજંતમ છે. શુકતાલમાં ગંગાજીના કિનારે પરીક્ષિત અનશન લઈને બેસે, સુખદેવજી સામેથી પધારે. પાત્રતા કોની? સેવકની. શિષ્યની પાત્રતાને લઈને સદગુરુ સામેથી પધાર્યા. આ પ્રવ્રજનતા. સુખદેવજી પધાર્યા છે. યમ શબ્દનો અર્થ થાય સંયમ. જેના જીવનમાં સંયમ છે. આજે સવારમાં ગીતાજીનો પાઠ કરતો હતો. ભગવદ્ ગીતાના પાઠ કરતા કરતા એક શ્લોક આવ્યો, જાગૃતિ સંયમ. જાગૃતિ સંયમ, રાત્રૌ જાગૃતિ સંયમી. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ અર્જુનજીને કહે છે, અર્જુન, એક સાધક એવો છે પણ એ રાત્રિમાં જાગે છે. કઈ રાત્રિ? મોહનિશા. જેને આત્મ સંયમ રાખ્યો છે, જેને ઇન્દ્રિયોનો સંયમ છે, જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કર્યો છે, જેને આત્મ સંયમ કર્યો છે, આવો મુનિ રાત્રે જાગે. આપણે ત્યાં કહેવતમાં એમ કહેવાય છે કે ચોરે જાગે તો ખરા પણ એ રાતના જ જાગે છે. ચોર લોકો છે એ રાત્રે જાગે ને, હા કે ના? હવે તો ધોળા દી આવતા થઈ ગયા. અત્યારે સમય બદલી ગયો. ધોળા દીએ બોલો કેવા નિર્ભય નહીં. હનુમાનજી એનું પૂરું કરતા હશે ને. આમ તો શાસ્ત્રમાં એમ કહેવાય છે બુદ્ધિ પ્રેરક કૃષ્ણસ્ય પાદ પદ્મ પ્રસિદ્ધ હતું. દરેકના બુદ્ધિને પ્રેરણા આપનાર ભગવાન છે, તો ચોરને બુદ્ધિ દેનાર કોણ હશે? કે આના ઘરે ચોરી કરવા જા કોણ હશે? કૃષ્ણ જ હશે ને. કારણ કે પોતે ચોર છે, પણ માખણ ચોર છે, ચિત્ત ચોર છે, મનના ચોર છે, નવનીત ચોર છે. નવનીત ચોરમ, નવનીત ચોરમ. જય જય શ્રી રાધા રમણ, જય જય નવલે
જય ગોપી ચિત ચોર પ્રભો જય જય માખણ ચોર. જય જય માખણ. શ્રી કૃષ્ણ અને દ્વૈપાયન કૃષ્ણ સાથે સાથે સુખદેવજીને કહ્યું, જેની ગતિ મરાલ છે, જેની ગતિ ન્યારી છે, જેની ગતિ શાસ્ત્ર પ્રત્યે છે, જેની ગતિ ધર્મ માટે છે, જેની ગતિ મોક્ષ તરફની છે, જેનું ગમન, જેની ગતિ કૃષ્ણને માટે છે, રામને માટે છે. મને ગઈકાલે કોઈ સાંજે પૂછ્યું કે અમે બધું કરી રહ્યા છીએ બરાબર છે ને? ખબર નહીં, કાલ સાંજે આપણે જ્યારે મળ્યા બધા મારા મુકામ ઉપર, ત્યારે મને કોઈ પૂછ્યું કે આ બધું અમે કરીએ છીએ બરાબર છે ને? હા, તમે ધર્મના પથ ઉપર છો, તમે ધર્મના પથ ઉપર છો. અને એ ધર્મને ટકાવવાને માટે થઈને, ધર્મની સ્થાપના માટે થઈને શ્રી દાદાએ તમને બધાને નિમિત્ત બનાવ્યા છે. આજે જેમ પોથી યાત્રામાં ધ્વજા ફરકતી હતી ને, એમ દાદાની કૃપાથી, રોકડિયાની કૃપાથી તમારી ધજા ફરકતી જ રહેવાની છે. નામ જ એવું, બોલો, નામ જ એવું. મને કોઈ પૂછ્યું જામનગર, મને કે ક્યાં કથા છે મહુવામાં? મેં કીધું રોકડિયા હનુમાનજી. કે હે, નામ સાંભળીને ચકિત થયા, રોકડિયા. એટલે મેં કીધું તમારે કઈ લેણું બાકી હોય તો આવજો. એ તો રોકડિયો છે, બધાયનું દે છે. હા કે ના છોકરાઓ? હા કે ના? બધાને દે છે ને. નોકરી, છોકરી, અચ્છા છોકરી નહીં એમ? તો જવા દે. પણ આમ તો બિચારા એ છોકરી ક્યાંથી ગોતી આવે? દાદા છોકરી ગોતવા ક્યાંથી જાય? કારણ કે પોતે એ અવિવાહિત છે, બ્રહ્મચારી કહેવાય છે હનુમાનજી તો. પણ આસ્થા રાખજો, એ પૂરું કરી દે. જાકે સુમિરન તે રિપુનાસે. રામચરિતમાં શત્રુઘ્નમાં. આઈએ અપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કા તરઆજુહા. દ્વૈપાયન બબ્બે વખત જેને શ્રીમદ ભાગવતજીના અમૃતનું રસાસ્વાદ ગ્રહણ કર્યો છે એવા દ્વૈપાયનના બે અર્થ થાય. દ્વીપમાં રહેનારાને પણ દ્વૈપાયન કહેવાય. સમુદ્રની વચ્ચે દ્વીપ હોય, ટાપુ, ટાપુ. એ ટાપુને પણ દ્વીપ કહેવાય ને એમાં રહેનારું. અને બે મોઢે પીનારો અને બે વાર પીનારાને પણ દ્વીપ કહેવાય, દ્વૈપાયન કહેવાય. સુખદેવજીએ એક તો શ્રી કૃષ્ણના નિકુંજમાં રાધિકાજીને શ્રવણ થનારી જે અમૃત ભાગવતજીની કથા હતી, ત્યાં લીલાશુક બનીને કથા સાંભળી. એટલે જો તમે શ્રીનાથજીમાં દર્શન કરવા જશો ને, તો શ્રીનાથજીના દર્શન જ્યારે કરશો ત્યારે શ્રીનાથજીમાં પીઠિકા હોય. પીઠિકા મીન્સ ચોકડી ઉપર, જે હનુમાનજી દાદાના ગોળ છે ને રાઉન્ડમાં છે, એવી જ રીતે ત્યાં ચોરસમાં હોય. અને પીઠિકામાં ઉપર, શ્રીનાથજીની પીઠિકામાં ઉપર શુક છે. એ શુક કોણ છે? સ્વામિનીજી, એટલે રાધાજીના લીલા શુક છે. અને રાધાજીના મુખારબિંદથી કૃષ્ણ કથા જે પ્રગટ થાય છે એ લીલા શુક પેલા પાન કરે છે, અધિકારી છે. જેના હૃદયમાં વિરહ છે, કૃષ્ણને મળવાનો જેને તાપ છે, એવા સુખદેવજી માં અરણીના ઉદરથી જન્મ ધારણ કરીને જનોઈ રૂપી ઓળને ખંભે નાખીને ચાલતા થયા છે. પિતાશ્રી વ્યાસજીને એમ થયું કે પુત્ર જતો રહ્યો, હવે આ ભાગવત કોને આપું? કારણ કે દરેક પિતાની સંપત્તિ અને એ સંપત્તિનો અધિકાર પુત્રનો છે. આ તો આદિ દૈવિક સંપત્તિ છે. વ્યાસજી પાસે રહેલું ભગવાનનું ભાગવત એ કોઈ સામાન્ય ધન સંપદા નથી. આ તો આધિદૈવિક છે, અધ્યાત્મ છે. વ્યાસજીના હૃદયમાં તાપ થયો, કોને આપું?
વ્યાસજી પાછળ પાછળ ગયા, હે પુત્ર ઉભા રહો, પુત્રેતી પુત્રેતી, હે બેટા ઉભા રહો. એમ કહેવાય છે કે વ્યાસજીના કહેવા છતાં પણ સુખદેવજી ઉભા ન રહ્યા. શું પિતાનું અપમાન કર્યું છે? ના. સુખદેવજી જેવા પરમહંસ મહાપુરુષ કદાચ માનવ બનીને આવે તો પણ પિતાનો અપરાધ ન કરે, પિતાનું અપમાન ન કરે. તો પુત્ર વનમાં વિહાર કરવા જતા રહ્યા, અપમાન ન હતું, એને તો ભાગવત જોતું હતું, ભગવાન જોતા હતા. ડરીને નથી ગયા, પ્રેમથી ગયા છે. અને એવાના સમયમાં સુખદેવજીએ તો પિતાશ્રીને જવાબ ન આપ્યો, પણ એમ કહેવાય છે કે વનના વૃક્ષ બોલે છે, તરવહ તરુ અભિનેદુ. તરુ એટલે વૃક્ષ, એટલે આપણે બોલીએ છીએ વૃંદાવનના વૃક્ષ બોલે, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ બોલીએ છીએ ને. ખાલી વૃંદાવનના વૃક્ષ નહીં હો. 7 દિવસ ભાગવતજીની કથા અહીંયા આ સ્થળ ઉપર થાય છે ને. અહીંયાથી 5 કિલોમીટરના ત્રિજ્યામાં 5 કિલોમીટરના ત્રિજ્યામાં જેટલા જળ ચેતન બધા હશે ને, એ બધા 7 દિવસ બોલશે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. હું નથી કહેતો, શાસ્ત્ર કહે છે. શાસ્ત્ર પ્રમાણ આપે છે કે જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણની કથા થતી હોય, જ્યાં ભગવાન રામચંદ્રજીની કથા થતી હોય, જ્યાં હનુમાનજીની કથા થતી હોય ને, એની 5 કિલોમીટરની ત્રિજ્યા રામ રામ અને કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલે છે. અરે જળ હોય તો એ ચેતન આવી જાય. માર્ક કરજો, જો તમને પરીક્ષા કરવાની ઈચ્છા હોય તો માર્ક કરજો. શુષ્ક આજને જે સુકેલું વૃક્ષ હશે, કોઈ પણ સુકેલું ઝાડ હશે ને, એ 7મે દિવસે નવપલ્લવિત ન થાય તો મને કહેજો. કારણ કે કૃષ્ણનું નામ સાંભળીને, રામનું નામ સાંભળીને, હનુમાનજીનું નામ સાંભળીને કોણ નવપલ્લવિત ન થાય? કારણ કે ભગવાનનું નામ જીવનમાં વસંત લાવે છે. વસંત લાવે. કથા પાનખર નથી, કથા વસંત છે. આકાશે પાતાલે બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. લતાને પતાકા બોલે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ. ઝાડ બોલે, પાંદ બોલે, એટલું જ નહીં, જડ ચેતન બોલે. માટે કહે છે કે તરવહ અભિનેદુ. વૃક્ષ બોલે છે. વૃક્ષોએ કહ્યું, મહારાજજી તમારા પુત્ર સુખદેવજી હવે પાછા નહીં પધારે. વ્યાસજીને બહુ દુઃખ થયું કે મારા પુત્ર નહીં પધારે. પણ વૈષ્ણવ બનીને વૃક્ષોએ જવાબ આપ્યો છે. મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે વૃક્ષ કોઈ સામાન્ય નથી, એક એક વૃક્ષ એ વૈષ્ણવનું રૂપ છે, પરોપકાર જીવન છે. કારણ કે વૃક્ષનું પત્તું તમને ને મને જીવનમાં કામ લાગે છે, વૃક્ષની ડાળી તમને ને મને કામ લાગે છે. આપણે હમણાં રસ્તામાં પોથી યાત્રા લઈને આવતા હતા ને, ત્યારે રાકેશભાઈ મેં એક આશ્ચર્ય જોયું. માફ કરજો, મારે કોઈ એ રૂપમાં નથી કહેવા માંગતો, પણ મારો ભાવ કહું છું. ત્યાં એક રસ્તામાં માજી બેઠા બેઠા દાંતણ વેચતા હતા. આપણે ત્યાં ખૂણામાં માજી બેઠા બેઠા દાંતણ વેચતા હતા. અને એણે વ્યાસપીઠને જોઈને, યાને કે અમે જ્યારે ત્યાંથી પસાર થતા હતા ને જોયા, એને હાથ જોડ્યા અને પ્રણામ કરીને આંખમાંથી આંસુ સરવા માંડ્યા. અને એનો ભાવ જોયો, એ દાંતણ વેચવા વાળા માને ભાવ જોયો. અને મને એમ થયું કે હજુ હવે એમને માહિતી પસાર થઈ જઈશ ને તો વ્યાસપીઠ લાજશે. લાવ કમસે કમ મારા ભાગવતજીને વિનંતી કરું કે આનો પણ કૃતાર્થ કરે.
અને એ કૃતાર્થ કરવાને માટે થઈને મને ભગવાન ભાગવતજી અને હનુમાનજીએ પ્રેરણા આપી અને મેં કીધું કે માજી પાસેથી 4 દાંતણ લઈ લ્યો. મા પાસેથી 4 દાંતણ લીધા. એને કહ્યું પૈસા નથી જોતા. ખબર હતી મને માજીને પૈસા નતા જોતા એમ નહીં, પણ માજીને ખબર હતી કે આ ભાવનું આ દાંતણ છે, આ એક જીવનું આ દાંતણ છે અને એ દાંતણનું મૂલ્ય તમે શું કરી શકો. આ તો મારો હનુમંત આ મૂલ્ય કરવાને માટેથી પસાર થયો છે. ભગવાનનો વિહાર એમને એમ નથી હોતો, ભગવાનનો વિહાર જીવના કલ્યાણ માટે હોય છે. મેં એને પગે લાગીને એમ કહ્યું કે માં આ નાનકડી ભેટ લઈ લો. કેટલાનું કલ્યાણ કરે છે. કોઈને કોઈના રૂપમાં કલ્યાણ કરવા માટે નીકળે. માટે કૃષ્ણ સુખદેવજી કોઈ સામાન્ય નથી, સર્વભૂત હૃદય છે. દરેકના આત્માની અંદર બેઠેલો પરમાત્મ તત્વના રૂપમાં આદિભૂત રૂપે ભગવાન શ્રી સુખદેવજી બિરાજે છે. ચૈતન્ય તત્વ વ્યાપક રૂપે જે બધેના હૃદયમાં બિરાજતા જે સુખદેવજી છે, આવા મુનિમ આનતોસ્મી. બહુ સુંદર વ્યાખ્યા કૃષ્ણશંકર દાદાજીએ કરી છે. મુનિઓના પણ ગુરુ એવા શ્રી સુખદેવજીને મારા પ્રણામ. આવો કૃષ્ણને પ્રણામ કરીને અને કૃષ્ણને ગાનારા શ્રી સુખદેવજીને પ્રણામ કરી નૈમિષારણ્યમાં કથાનો પ્રારંભ થાય છે અને મહામતી સુતજી કથાનો પ્રારંભ કરે. શૌનકજી કથા શ્રવણ કરે છે. મહાત્મ્યની કથાના વક્તા સુતજી છે અને શૌનકાદી ના શ્રોતાઓ છે. આ બધી જ વાત આવતીકાલે બરાબર કરીશું 3 વાગે, કારણ કે આપણે બધે 56 ભોગના દર્શન કરવા જવાનું છે. आइए आज की कथा को हम विराम देते हैं. फिर से पुनः पुनः हमारी व्यासपीठ की प्रसन्नता को प्रकट करते हुए पूरी जो कमेटी है, जो पूरी कमेटी है, रोकड़िया हनुमान મંદિરના જે બધા જ સ્વયંસેવકો છે, બધા જ સ્વયંસેવકોને વારંવાર પુનઃ પુનઃ ધન્યવાદ ની સાથે આવો कथा ने विराम तरफ ले जाइए. भाव के साथ भगवत नाम लेते हुए तब तक आरती, आज की आरती जिनके हाथ से हो वो आरती करने वाले भी हमारे जो इधर आ जावे. अमित महाराज आरती की तैयारी करें. तब तक आरती को विराम दे. हरे राम 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 सीता राम राम राम. हरे राम 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 सीता राम राम राम. हरे राम 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 सीता राम राम राम. हरे राम राम हरि बोल. हरे राम 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 सीता राम राम राम. 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 हरे राम 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 सीता राम राम. हरे राम 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 सीता राम राम राम. हरे राम
भगवान की जय। श्री हनुमानजी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। संगर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। सहस्त्र बदन तुम रोजस गावे हस श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलारे राजपद बिना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुमकर तुम्हारे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर की निदान की माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तर करई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा आगे है नाथ हृदय माहेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित रघुवीर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनी सेवा। आनंद मंगल करूं आरती। हरि गुरु संतनी सेवा। प्रेम धरी मंदिर बदलावो। प्रेम धरी मंदिर बदलावो। सुंदर सुखड़ा ले
गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम् हरिः ओम् ॐ यज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिप्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री द्वारिकाधीश की अब સૌને અત્યારે પ્રણામ ભાગવતજીની આરતી અને ક્રમ પૂર્ણ કરી અત્યારે કથાને વિરામ લઈ રહી છે આવતીકાલની કથાનો ક્રમ ફરીથી 3:30 વાગે આવતીકાલે 3 વાગે કથા પ્રારંભ થઈ જશે અને 6:30 સુધીનો કથાનો આપણો ક્રમ રહેશે આજની કથા પ્રથમ દિવસની અહીં પૂર્ણ થાય છે જે કોઈએ ભાગવતજીના દર્શન કરવા હોય શાસ્ત્રીજીને વંદન કરવા હોય તો આપ અહીં આવી અને શાસ્ત્રીજીને અને ભાગવતજીને વંદન કરી શકો છો ભાગવતજીને વંદન કરવા હોય પ્રણામ કરવા હોય શાસ્ત્રીજીને પ્રણામ કરવા હોય તો આપ આવી અને પ્રણામ કરી શકો છો આવતીકાલનો કથાનો ક્રમ 3 થી 6:30 નો રહેશે એ જ સાથે આપ સૌ ભક્તોને જય શ્રી કૃષ્ણ જય સિયારામ સૌને પ્રેમ પ્રણામ અનિત્ય સંસારમાં નિત્ય કરામ હલો સર્વ ભક્તજનોને જય સિયારામ જય શ્રી કૃષ્ણ આજના પ્રથમ દિવસે રોકડિયા હનુમાનજીના યજમાન પદે તેમજ વ્યાસાસને બિરાજમાન થઈ અને પૂજ્ય પ્રહલાદભાઈ શાસ્ત્રી એટલે કે નટવરપ્રિયાજી દ્વારા જે કથા અમૃતનું પાન આપણને કરાવ્યું તેમાં કૃષ્ણ મહાત્મ્યની કથા વર્ણવી સાથે સાથે શોભાયાત્રામાં જે આપણા દેવી પૂજક બેન રામુમાળીને યાદ કરી અને એમનો ભાવ સ્વીકારી અને જેમને ધન્ય બનાવ્યા તો આવો પણ ભાવ આપણામાં રહે તે આપણને સંદેશ આપીને આજે આપણને કથાનું અમૃતપાન કરાવ્યું છે આમાં ખૂબ જ આપણે આજે ધન્ય બન્યા છીએ ખૂબ જ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી છે આજે જે કથા શ્રવણ કરવા માટે ભાઈઓ બહેનો પધાર્યા છે તેમને ખાસ વિનંતી આપણે તો આજે કથા શ્રવણ કરવા આવ્યા છીએ પણ આવતીકાલે આ કથા આપણી આજુબાજુ આ સગા સંબંધી સ્નેહી મિત્રો વડીલો એમને પણ કથાનું પાન કરી શકે તે માટે આપણે સૌ નિમિત્ત બનીએ અને આવતીકાલે બરોબર જે સત્રનો પ્રારંભ થશે 3:30 વાગે ત્યારે સૌ આપણે એને સાથે લાવીશું અને કથાનું પાન કરાવીશું તેમજ આજે હમણાં પૂછવામાં આવતું હતું કે ભાગવતજીની પરિક્રમા કરવી હોય તો તેનો સમય શું છે તો દરેક વૈષ્ણવ ભાઈઓને ભક્તજનોને ખાસ વિનંતી તેમના સમયની બરોબર નોંધ લેશો જેમને જેમને ભાગવતજીની વ્યાસપીઠની પરિક્રમા કરવી હોય તેમનો સમય સવારે 10 થી 12 સુધીનો રહેશે આ સમયનું આપણે બરોબર પાલન કરીશું આ વ્યવસ્થાને આપણે પૂરેપૂરો જાળવી રાખશું ધર્મ ક્ષેત્રમાં આવ્યા છીએ તો આપણે બને એટલો સહકાર આપી અને વ્યવસ્થાને મદદરૂપ કરીશું ખાસ એક વિનંતી છે આવતીકાલની કથામાં દરેકનો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ રાખશો અને એ ન રાખી શકીએ તો સાયલન્ટ મોડ ઉપર રાખીશું કથા પરિસરની બહાર જ આપણા સુંદર પગરખા રાખીશું તેની પણ ખાસ આપણે નોંધ લઈએ આજની કથાનો પ્રસાદ સૂકો પ્રસાદ બહાર વિતરણ થઈ રહ્યું છે તે પ્રસાદનો લાભ લઈને આપ જશો આવતીકાલ સુધીના